ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड सिख एंटरप्रेन्योर्स तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत। सब नूं सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल अस्मिता सिंह मलिक ते अज दे सफर विच साडे नाल एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जोगिंद्रा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के CMD सरदार जगजीत सिंह मूदड़। जगजीत जी सत श्री अकाल ते बहुत-बहुत स्वागत तुहाडा। सत श्री अकाल जी अस्मिता जी, सत श्री अकाल जी। जोगिंद्रा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जिथे अज है, इस सफ़र की शुरुआत कदों हुई सी, किस तरह हुई सी? अस्मिता जी, जोगिंद्रा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की जी शुरुआत हैगी, ये साढ़े फादर साहब जोड़े थे सरदार जोगा सिंह मुदड़ जोड़े मेरे फादर से, उन्होंने एक कंपनी बनाई सी जिसका नाम सीगा जोगिंद्रा इंजीनियरिंग वर्क्स। उन्होंने ये शुरुआत की सी कि प्लास्टिक प्रोसैसिंग दियाँ असी मशीनां बनाते थे, यानी फादर साहब, एंड उन्होंने अपनी मशीनां दे राही तुसीं देखो कि इन्नी तरक्की के मुकाम पर पहुँच गए अपनी क्वालिटी के बेस के उत्ते। उस तो बाद जो कॉलेज क्लीयर करके आया तो असी भी जो ज्वाइन किया 79 दे विच, उस तो बाद असी होर अपने फादर साहब दी जिहड़ियां तुसीं देखो कि सपने सीगे जिहड़े उन्होंने इत्थे तक पहुँचाए सीगे, ते असी सोचा सीगा कि उन्होंने सपनिਆਂ ਨੂੰ होर भी भरपूर असी जिहड़ी कि ये तो फादर साहब सिर्फ भारत देश दे विच इंडिया दे विच ही अपनियां मशीनां वेचदे सीगे, बट असी सोचा सीगा दिमाग दे विच एक प्रण सीगा कि असी ये मशीनां भारत तो बाहर भी जिहड़ी देशां दे विच असी सप्लाई करांगे। एंड असी अक्सर एवें हुंदा है जब कोई फैमिली बिजनेस हुंदा है, जब अगे आपां कहिए अगलियां जनरेशनस फिर वो बिजनेस नाल जुड़दियां ने, तो उन्हां नूं सब तो पहलां असीं देखदे हां कि मन च हुंदा है कि असीं इस कुछ चेंज लैके आईए, कुछ बदलाव लैके आईए या कुछ नवा ऐड करिए, पुराना हटा दिए। तुहाडे नाल भी कुछ इस तरह होया सी? बड़ा वधिया तुसीं सवाल कीता है कि असी यह नहीं कीता कि असी की पुराना हटा दी, असी नवी चीज़ होर ऐड ऑन की इहदे विच। फादर साहब ने अपनी बड़ी मेहनत के नाल तुसीं देखो, जिवें मैं तुहानूं पहले कहा कि भारत देश दे विच असी मशीनां जिहड़ियां वेचियां प्लास्टिक प्रोसैसिंग दी क्वालिटी के बेस दे उत्ते, उहदे विच असी ऐड ऑन कीता, पिछला हटाया कुछ नहीं। पहले साडी कंपनी एक सीगी जोगिंद्रा इंजीनियरिंग वर्क्स, उस तो बाद असी इहनूं ऐड ऑन कीता जदों मैं आया। असी फिर देखिया कि भारत देश दे विच जिहड़ा कि पोलिएस्टर नवां आया है, तो जिहड़ा पोलिएस्टर नवां आया तो लोगों को नहीं सी समझ आ गई है पोलिएस्टर है की है। ये लोग पहले तुसीं देखो कॉटन नहीं पाते थे, तो कॉटन के कमीज़ां असीं देखिया होना, और उदों तुसीं यह भी देखिया होना कि कॉटन के कपड़े फट भी जाते सी, उधड़ भी जाते थे। जो पोलिएस्टर आया तो हुण पोलिएस्टर जो आ गया तो उस तो बाद असीं देखिया कि इनू रंगाई वास्ते भी मशीनां चाहिए है, तो असीं फिर जो मैं आया ये तो अप्रॉक्सीमेटली तुसीं देखो कि असीं 1985 दे विच असीं जिहड़ियां मशीनां कॉटन दी जिहड़ियां मशीनां तो पोलिएस्टर दी मशीनां भी जिहड़ियां बनानियां चालू कर दित्तियां गईयां। और तुसीं देखो कि जो पोलिएस्टर की डाइंग मशीन असीं बनाई, इहदे विच पहले ये मशीनां ताइवान तो इंपोर्ट होंदियां सीगियां। अज ताइवान तो असीं मशीन की क्वालिटी इन्नी को मतलब उच्च स्तर ते लै गए कि ताइवान नूं भी वेखदे सीगे कि भैया ये कोई छोटा जिहा कोई मुंडा नवां आया जिहड़ा कि इंडिया दे विच जिहड़ा कि इन्नी वधिया मशीन बना दित्ती, उन्हें मार्केट दे पेश कर लित्ती है। अस्मिता जी, सानूं भी बड़ी खुशी होंदी है, फादर साहब ने बड़ी खुशी हुई कि जिहड़ा तुसीं देखो ताइवान ने भी महसूस करते सीगे कि यार मशीन की क्वालिटी ताइवान तो भी जिहड़ी वड्डी कर दित्ती हैगी। अज जदों अस्मिता जी ताइवान तो भी जिहड़ी क्वालिटी सी उहदे मैचे नाल लै गए, तो लोगों ने फिर साडी जिहड़ी मशीनां नूं जिहड़ा हैगा साडे कोल मशीन परचेज की। फिर जो मशीन जो परचेज की, एक ने दो ने वड्डियां मिलां दे जिहड़े मालकां नाल मेरे जिहड़े संबंध होने शुरू हो गए। उस तो बाद तुसीं ये देखो कि असीं इन्ना मुकाम ते चले गए, सानूं नहीं सी पता कि असीं ये मतलब इन्नी जल्दी दे इस उड़ान दे विच आ जावांगे। हुण इहदे विच जदों ये देखिया कि जद लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो असीं भी क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। जो मैं इंपोर्ट बंद जो हुई, मैनूं अवार्ड भी मिलिया इहदे विच, और ये अवार्ड जो सीगा ये पूरे दे पूरे विदेशों के भी लोगों को पता लग गया। ताइवानी जिहड़ी मिस लियू हैगी, मिस लियू भी बड़ी हैरान हो गई कि बई ये इंडिया दे विच मुंडे ने मशीन तो बहुत वधिया बनाई है, जगजीत सिंह मुदड़ ने मशीन तो बहुत वधिया बनाई है। हुण फिर लोगों ने ताइवान के नाल साडे प्रोडक्ट नूं कंपेयर करना चालू कर दिता। जो कंपेयर करना चालू करता तो लोगों ने देखा कि यार ताइवान तो जो प्रोडक्ट आता पाया ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट रूप जी क्वालिटी बना दी है। फिर साढ़े नाल तुसीं देखो कि इन्ना साढ़ा मशीनरी विकी, इन्नी मशीनरी देखी, रातों रात दिन दुगनी रात चुगनी असीं जिवें कहने वो मेरे नाल काम होया। और अज की तरीक दे विच असीं मेरे ख्याल नाल कैलकुलेशन अगर करिए तो जिथे तक मैनूं याद है 34 कंट्रियां दे विच असीं अपना माल एक्सपोर्ट करदे आ। जिवें तुसीं हैरान हो गए अस्मिता जी, जिस तरह चाइना
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਗਵਨ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਗਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਵੀ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ 34 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਤਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਮੰਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਗਰ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏਗਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਜੌਕਸਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਜੌਕਸਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਕਸਨ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਇੰਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ MBA ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 34 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਲ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਲਸ ਅਗਰ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CMD ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਮਿਤਾ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 1 ਲੈਣੀ ਹੈ, 2 ਲੈਣੀ ਹੈ, 3 ਲੈਣੀ ਹੈ, 4 ਲੈਣੀ ਹੈ, 5 ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਦਰਾ ਕੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ। ਦੀਪਕ ਸਪਿਨਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਜਿੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਿਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਊਥ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, नहीं तो एक तो दूजी साड़ी मशीन परचेज नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये अगर आप इस लेवल ते देखिए, चाहे छोटा जिहा काम होवे चाहे बहुत वड्डे लेवल दा काम होवे, कंपीटीशन हमेशा हर फील्ड 'ਚ हर बंदे नाल हुंदा है ते ज़ाहिर है तुहाडे नाल भी होएगा। तो उसनूं किस तरह देखदे हो तुसीं? फिर किस तरह उस कंपीटीशन दा सामना करदे हो या किस तरह उहनूं उसदे नाल कोप अप करदे हो? कंपीटीशन अस्मिता जी तद होंदा है कि अगर एक बंदा क्वालिटी बहुत वधिया बना के दे रहा है और असी घटिया क्वालिटी बनाने के बावजूद असी ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अगर खरीद रही है कि ਇਹਨੂੰ कमीशन दे, ਇਹਨੂੰ कमीशन दे, ਇਹਨੂੰ कमीशन दे, तद सानू सोचने की लोड़ हैगी है। क्वालिटी प्रोडक्ट अगर तुसी भी अगर बनाओगे, क्वालिटी प्रोडक्ट अगर तुसी कपड़ा भी अगर पाया होगा ना, हर अच्छी से अच्छी चीज़ अपने आप आपसे बात करती है और आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर मोबाइल अगर पकड़िया ना, अगर चंगा मोबाइल हैगा ना, तुसी ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖਦਾ, ਇਸ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਮਿਲ 'ਚ ਲਿਖਦੀ, ਇਸ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੋ। क्लियर कस्टमर, मैं जिवें पहले कहा, इज द प्रॉफिट, एवरीथिंग इज सेल्फ ओवरहेड्स। अच्छा, जिवें एक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होंदा है। कल्ला बंदा कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकता, टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लीडिंग पर्सनैलिटी अलग होंदी है, लेकिन काम करने वाले चाहिए होंगे तुहाडे जो तुहाडी गल नूं समझण, उस तरह फॉलो कर सकन, उस तरह सोचण जिस तरह तुसीं सोचदे हो, तां ही सक्सैस मिलती है। तो जब तुसीं अपनी टीम नूं चुनदे हो तो की देखदे हो उन्हां 'च? सब तो पहले तो देखने कि भैया ये भावना है काम करन दी, कि सिर्फ ये भावना है कि 7 तरीक तनख्वाह लैके जानी है या 20 तरीक एडवांस लैके आना है। असी जो देखने कि कंपनी दे विच देखो, एक एज ए कंपनी का CMD होने के नाते मेरी सब तो वड्डी एक मोरल ड्यूटी ये बन जाती है कि मैं जिहड़ा भी मेरा वर्कर अगर काम करता है, सब तो पहले मैं वर्कर नूं एक परिवारिक माहौल देवां। जब तक असीं परिवारिक माहौल है नहीं है कि मेरा चाचा मामा का मतलब बन जाएगा। परिवारिक माहौल है कि जोगिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अगर कोई साढ़े कोल इंपलॉई अगर काम करता है, हर इंपलॉई का जोड़ा है पैरामीटर अलग अलग है। सुपरवाइज का पैरामीटर अलग है, साड़ी जी HOD मैडम हैगी वह पैरामीटर अलग है, जोड़े साढ़े इंजीनियर ने उन्होंने पैरामीटर अलग है, जोड़े साढ़े कोल गेट कीपर है वह पैरामीटर अलग है। सारिਆਂ असीं अगर इज्जत देंगे तो ऐसी कोई कंपनी नहीं हैगी कि जिहड़ा वर्कर तुहाडे वास्ते काम ना करे, मगर वर्कर नूं एक रिस्पैक्ट देनी भी बड़ी जरूरी हैगी। जो साडी कंपनी दे विच हर एक छोटे तो छोटे साडे कोल स्वीपर भी अगर कोई काम करदा, असीं उहनूं भी जी करके बुलाने, तू करके असीं उहनूं नहीं बुलाया। जो एक छोटे जे बंदे नूं अगर तुसीं जी करके बुलाओगे तो ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं है कि रिस्पैक्ट मेरी हैगी, रिस्पैक्ट तुहाडी हैगी। रिस्पैक्ट उस स्वीपर की भी उन्नी हैगी जिहड़ी साडी हैगी। साडी कंपनी सब तो पहले रिस्पैक्ट दिंदी है और असीं वेखदे हां कि जिहड़ा बंदा कैपेबल हैगा उहनूं असीं छड्डदे नहीं हैगे, और जिहड़ा असीं बंदा वेखदे हां कि ये कैपेबल नहीं हैगा उहनूं असीं हत्थ जोड़ के कह दिंदे हां कि भाई तू किते नौकरी होर ढूंढ लै, तू साडी कंपनी वास्ते तू सूट नहीं कर सकता। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ सक्सैस मंत्रा की है, अगर इनू डिफाइन करना चाहो तो की कहोगे? मंत्रा देखो इस तरह है कि जे अगर तुसी एक टाइम टेबल बनाना थोड़ा बड़ा जरूरी है। अज अगर मैं कहा जी मैं कंपनी का CMD है जी, मैं कंपनी के कभी भी जावा, जो मैं कंपनी से मेरा मूड करेगा तो मैं जावांगा, मूड करेगा तो मैं नहीं जावांगा। सब तो बड़ा तो टाइम टेबल होएगा कि साडा बेसिकली जो वर्कर अगर 8:30 बजे फैक्ट्री अगर चालू होंगी है तो नैचुरली गल है कि मैं उस वर्कर तो है नहीं, मैं 8:30 बजे पहुँचा को नहीं। मेरा
ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਮਾ ਰੋਡ ਮੇਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਲਪ ਲਾਂਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਗਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ CMD ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ पॉकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈਆ ਪੈਸੇ तुमने देने नहीं है, तुम अपनी बेटी का इलाज करो। ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5100 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਤਨ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 1,11,000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਟਵਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਯਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੈਸਟੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ तो डॉक्टर जाते सार कहेगा हेलो क्या हाल है बेटा, नाल ही उन्हें 2 टॉफियां कट के दे देगा ना, भावें उन्हें टीका लगाना होगा ना, अगली बारी वो डॉक्टर को नहीं जाएगा क्योंकि डॉक्टर प्यार ही बड़ा करता है। अज हर बंदा कोई भी बंदा जिहड़ा भी तुसीं अगर किसी को रिस्पैक्ट दोगे वो तुहानूं रिस्पैक्ट 100% वापस देगा। तो जे अगर तुसीं अपने वर्कर दे नाल तालमेल इन्ना वधिया अगर बना के रखोगे, मैं नहीं सोचता कि वर्कर तुहाडे नाल दगा करेगा, वर्कर तुहानूं गुमराह करेगा, वर्कर तुहाडी फैक्ट्री तो छुट्टी मार के किसी होर फैक्ट्री दे काम करेगा, वर्कर तुहाडी ही मशीन किते जाके किते होर ओहदी डुप्लीकेसी कराएगा। ये नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि ओहदियां सारियां जरूरतां, चाहे वो इमोशनल ओहदी जरूरत होवे, चाहे वो फाइनैशियली जरूरत होवे, अगर कंपनी अगर उन्होंने देगी तो मैनूं नहीं लगता कि वर्कर, हाँ वो वर्कर का किते दिमाग बड़ा ही जिते खराब होवे, वो किते कहे कि नहीं जी भाई बाबू जी आप 50,000 रुपये देते हो, वो मेरे को 1.5 लाख रुपये देता है, तो उदों फिर वर्कर ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, जितना तूने काम करना था, जितना हमने देना था, जितनी तेरी लिखी थी तूने निभा दी। कभी भी ज़िंदगी के अंदर अगर तेरे को हमारी ज़रूरत होगी, आधी रात को आ जियो, हम तेरे को रख लेंगे, मगर कभी किसी को गुमराह मत करियो। ये साडी कंपनी की पॉलिसी है। अच्छा, जर्नी ऑफ सक्सैस कंटिन्यूटी की चीज़ हैगी है ना, लगातार चलती है, लेकिन कहते हैं कि फेलियर्स तो बिना या फिर कहिए चैलेंजेस तो बिना ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ? ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਆ ਗਿਆ 1995 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਡਾਈਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਆਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ 130 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ, ਔਰ ਸਟੀਮ 3.5-4 ਕਿਲੋ ਸਟੀਮ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਈਆ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸਵੀਪਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਹੈ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਵੀਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾगो यहाँ से, कोई क्या बात है कि तूने हमारे को क्या बताना है। मैं ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, मैं कहा नहीं इधर आ। मैं कहा तू यार क्या देख रहा था। कहता सरदार जी जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, जो ये इन्होंने मशीन सप्लाई की थी ना बॉम्बे से, सेम प्रॉब्लम इनको आती थी। तो मैं कहा यार क्या किया था। फिर उन्हें सानू समझाया, सर उन्होंने ये पाइप उतार के नीचे लगाया था, नीचे वाला पाइप ऊपर लगाया था, और आपका जो कंट्रोल पैनल है, एक तार वो साड़ी होंगी NO और NC, यानी कि नॉर्मल ओपन तो नॉर्मल क्लोज ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। 95 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੇ ਕਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਿਨਕੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਦੇਈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਮਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੌਕਸਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਬ ਆਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਭਈਆ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਰੂਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੂਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਆਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੇਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਧੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਮਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਤੇ ਫਿਰ 60 ਦੀ ਹੋ ਗਈ 61 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਗਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦੜ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਚੌਗਣੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦੜ ਅਗਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮਗਰ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।